कर्मिटिए करा चलाओ साधना पथे चलाओ साधना पथे दिव्य विधान रे सज्जित करा दिव्य विधान रे सज्जित करा चालुथिबी तुम साथे चालुथिबी तुम साथे इतस्तत मोर चिंता राशि मोर इतस्तत सबु चिंता राशि मोर विपथरे नेउ अछि तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा चलाओ साधना पथे चलाओ साधना पथे तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा मन रे वासना प्राण रे कामना विचलित करुअछि निष्ठा पर होई करिबी साधना दिव्य कर्मिटिए हेबी मन रे वासना प्राण रे कामना विचलित करुअछि निष्ठा पर होई करिबी साधना दिव्य कर्मिटिए हेबी कृपा कर मते पूर्णता पथरे कृपा कर मते पूर्णता पथरे चालुथिबी तुम साथे तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा चलाओ साधना पथे चलाओ साधना पथे तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा ভিতরে যন্ত্রণা সংসারে বেদনা অশান্তির গড়িয়াছে প্রশান্তির ছাই ছুঁইবে পারি না স্থির প্রেম মোহিবে ভিতরে যন্ত্রণা সংসারে বেদনা অশান্তির গড়িয়াছে প্রশান্তির ছাই ছুঁইতে পারি না স্থির প্রেম কোন ভেদে যন্ত্রটি তোম হেবা পাই মাগো যন্ত্রটি তোম হেবা পাই মাগো বান্ধ তোমারি পড়াতে तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा चलाओ साधना पथे चलाओ साधना पथे दिव्य विधान रे सज्जित कराओ दिव्य विधान रे सज्जित कराओ चालुथिबी तुम साथे चालुथिबी तुम साथे इतस्तत सबु चिंता राशि मोर इतस्तत सबु चिंता राशि मोर विपथरे नेउ अछि तुम दिव्य प्रेमे कर्मिटिए करा
चलाओ साधना पथे, चलाओ साधना पथे। तुम दिव्य प्रेमे कर्म किए करो, तुम दिव्य प्रेमे कर्म किए करो, तुम दिव्य प्रेमे कर्म किए करो। माँ श्री अरविंद चरण कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। उपस्थित थिवा समस्त अपा भाई मानकु मोर विनम्र प्रणाम एवं आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे सेही पुस्तकटी पढ़ुचे जहाँ आमे समस्त जानिचे श्री अरविंद बा चेतनार अभियात्रा तार इंग्लिश वर्जन टी होउची जे कि श्री अरविंद और एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पुस्तकटी आमे अध्ययन करूचे आमे वर्तमान पहुंचे चैप्टर 4 रे पहुंचीचे। जो चैप्टर 4 रे 3टा पार्ट सारीचे। प्रथम पार्ट रे थिला मानसिक गठन मेंटल कंस्ट्रक्शन, द्वितीय रे थिला क्रियाशील ध्यान एक्टिव मेडिटेशन, तृतीय थिला मध्यवर्ती समय दि ट्रांजिशन। या को सारला परे आमे चतुर्थ पर्याय को जिबा ता होची शक्तिर अवतरण। एई शक्तिर अवतरण जो भीतर को आमे प्रवेश करिबा ता अति प्रैक्टिकल जिनसटी अनुभव करबा को पड़िबो। तेणु एते तरबरिया रे आलोचना कले मु भाबुची एटा अनुभव अनुभूति भीतर को जिबा कष्टकर हो जिवो। तथापि आमे माँ प्रभु पाखरे विनम्र निवेदन करिबा, निश्चित भाव में आमको से उपाय बाहर कर देबे, सुजोग भी देबे। आमे किभली भाव में यह को अनुसंधान करिकी वास्तविक जिनिस को आमे अनुभव करि परिबा। आमे जो तृतीय रे आमे सारी थिले जोटा को कहा जाउची ट्रांजिशन। ए ट्रांजिशन कथाटा आमे तो समस्ते जानिचे, बहुत भल भाव रे ए विषय रे आलोचना हेइची। तथापि पूर्वापर संपर्क न दवा पाई कि किछि गोटे कहि कि तापर हम से जिनसटा को आरंभ करिवा। जस्ट आपण मानकु मन पकई दउची आमे एमती गोटे समय रे पहुंची जे आमे जो जगत रे अच्छे से जगत रु आउ गोटे जगत को जीवा पाई कि इच्छा प्रकाश करि सारलेनी। तबे आमे अन्य गोटे जगत रे अनुसंधान करूछु। वी आर दस इन सर्च ऑफ ए अनदर कंट्री। जहाँ थिला मध्यवर्ती जे ट्रांजिशन, से ट्रांजिशन रो प्रथम पैराग्राफ रो प्रथम धाड़ीटा होची एया। तेणु आमे स्वीकार करिबा जे जेउ जगत को छाड़ी जीवु ओ जेउ जगत रे एपर्यंत पहुंची नाहु, सेटा होची हम ट्रांजिशन पीरियड। गोटे जगत को चाहिचु जीवा पाई कि आम भितरे भाव आसीगलानी, प्रभु ओ माँ आमको दर्शई देलेनी तमे जो जगत रे अच्छ एबे रेडी हुओ आउ गोटे जगत को जीवा पाई कि से जगत होची अतिमानस जगत। अतिमानस जगत प्रस्तुति हे गलानी आ तुमको से जगत को हब, तुमको तुमे निजे प्रस्तुत कर आउ आमे तुम भितरे रहिचु आ तुमको मध्य प्रस्तुत करूचु। एई जो कथाटी मार्मांग आर गोटे मर्मरे गोटे जिनस माने अंतचेतना भितरे रहिची। से प्रस्तुतिटा आमे निजे हबा ना आमको प्रस्तुत करई देबे। धरंतु आमे गोटे ड्रामा रे रोल करिया को जाउचे। ड्रामा रे रोल कर जीवा को पूर्वरु आमको कोन करा जाउची, निश्चित भारे जे डायरेक्टर जे अछंती आउ से आमको परामर्श दउचंती। से डायरेक्टर किभली भाव रे रोल करिवो, फाइटिंग मास्टर से मध्य शिकोचन तुमे केमती फाइटिंग करिवो, से सबु से जिनस गुडा को से शिखई दउचंती। तापरे आमे कोन करूचे
ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହଉଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କି ଆ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଲୁଣି। ଯଦି ତୁମେ ଅତିମାନବ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୋର ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଯଦି ନ ଛାଡିବ ତାହେଲେ ଅତିମାନବ ହେବ କେମିତି? ଯଦି ଅତିମାନବ ହେଲେ ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ସମୟରେ ସେ ରହିଛି, ତାର କିଛି ଅଂଶ ପଶୁତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିଛି ଯେ କି ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ଯୋଉ ନୂତନ ସତ୍ତା ହବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ପଶୁର ସ୍ୱଭାବ ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିକମ୍ପୋଜ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୂତନ ସତ୍ତାଟିଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିକମ୍ପୋଜ କାହାକୁ କରିବ? ତାର ମନରେ, ତାର ପ୍ରାଣରେ, ତା ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଇଏ ଜଗତର କାମକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ମା ବହିରେ ପଢିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଇଟର, ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ହଁ ବୋଲି କହିବା, ହଁ ବୋଲି କହିବା ଏସ୍ ସାର୍, ଏସ୍ ସାର୍ କହିଦେଲେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଡା ଗଢିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିବା, ସେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ କି ଏସ୍ ସାର୍ କହିକି କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶେଷ ଆଡକୁ ଟିକେ ପଢିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥିବ ଯେ କି ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଧାଡିଟାକୁ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମ ଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଥାଏ, ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ସାରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମ ସତ୍ତା ଉପରକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଖୋଜିବାରେ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବରେ ଓ ଅବଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ! ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଳି ମାରି ନାଚିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବହୁତ କରିକ୍ରମା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ! ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଏଟା একটা ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ଆଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିନାହଁ ସିଏ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଛ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ତୁମ ଭିତରକୁ, ତମ ସତ୍ତା ଉପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା, ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବି ତୁମ ଭିତରକୁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେଣି ତମ ଭିତରେ, ସବୁ ଜାଣିଦେଲେଣି ତମ ଭିତରେ, ତୁମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ମାର୍କିଂ କରିକି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କଣ ଅଛି ସେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ପଠଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବଟାକୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପଠଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଏକଦମ ବିଷୟ ଅତି ଯୋଉଟା କି କଠିନ ବିଷୟଟେ ହେଲେ ବି ମାନେ ଆମେ ସରଳରେ ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ତ ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ବହିଟା ପଢିଲା ପରେ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ,
किंतु मो चेतनार भितर जो प्रवेश करुच्ची मो भीतर जो व्याकुलता थिला मु भावुची बहीटा पढ़ी जोटा असंपूर्ण थिला किछि किछि मात्रा रे पूर्णता लाभ करुच्ची जे कि विश्वासटा होची स्वतः सिद्ध माने आकु सिद्ध करबा पई कि आउ गोटे किछि से उपकरण नाही जे कि आमे सिद्ध करबा को हेले गोटे मंत्र पढ़िबू जप करिबू जेंति योग करिबू जेंति सब करा जाय एना कोनोसी सिद्धि प्राप्त करिया को हेले कोन करा जाय योग करा जाए मंत्र पढ़ा जाए साधना करा जाए एम सब करा जाए इठी प्रभु सीधा सड़क कहउचंती तुमर जो विश्वासटा अछि से होची स्वतः सिद्ध तबे थरे मात्र यदि विश्वास करिदबो ताहले से स्वतः सिद्ध ता पई कि आउ कोनोसी इंस्ट्रूमेंट दरकार होने आउ किछि माने आनुषंगिक जिंस कि तम पई कि दरकार नाही प्रज्ञा जहा निजको प्रमाणित करबा निमित्ते अभिज्ञता को अपेक्षा करबा संगे संगे अभिज्ञता ताडो कि गति करि थाए जे कि विश्वास एमिति हे गले हमर विश्वास हे गला जे कि अतिमानस जगतटी तयारी सरिलानी ए गोटे विश्वास अतिमानव प्रस्तुति पथरे तांकर फॉर्मेशन हे गलानी ए गोटे विश्वास से कहउचंती तुमे यदि जदि विश्वासटा हे गला तुमे ताको प्रमाण खोजिबो से कहउचंती से एमितिया प्रज्ञा जे विश्वासटा एमिति प्रज्ञा जे कि तुमे जहा को विश्वास करिज से प्रज्ञा तुमको नहीं कि सेही ठारे पहुंचै देबो कहबो तुमे जो विश्वास करितिलो अतिमानस जगत देख तुम सामने रे अतिमानस जगत तुमे जहा को कहउतिलो अति मानव देख एई होउची सेही अति मानव तेणु जो विश्वासटा से होची स्वतः सिद्ध जदि स्वतः सिद्ध अछि ताले हमको कोन कहै छी मां श्री अरविंद जोगरे प्रथम कहउचंदी फेथ तापर कोन कहै छी तापर कहै छी जे कि एस्पिरेशन तापर कहउची जे कि रिजेक्शन तापर कहउची सरेंडर ये जोगर धारा होची एई भलिया तेणु ये जोगरे आमे जहा सब पढ़िबा बहुत विचित्र जिनिस गुडी को एक कथार लिखाई छी एई जो पैराग्राफ रे एई जो नै छी आमे पढ़िबा पई कि जे कि शक्तिर अवतरण एई कथा गुडी को आदर्श को लिखाई छी शक्तिर अवतरण केमती हबो कोन हबो ता जावत्य कथा दरे लिखाई छी एटा अति प्रैक्टिकल जिंस आमे धीरे स्थिर भाव रे को सुनिबा आमे दुईटा कथा जानिले आमे गोटे जगत को खोजुचे आउ जो जगतटा को खोजुचे से जगत पाखरे पहुंची नाही आमे ट्रांजिशन पीरियड रहिचे से ट्रांजिशन पर जति कि दुख जंत्रणा कथा आमे गत पैराग्राफ गत सेही टॉपिक रे आमे सब आलोचना करि सारले एबे आसुचे जो टॉपिक को तार होची देखि शक्तिर अवतरण से शक्तिर अवतरण कथाटा को आमे मध्य ताको टिके भल भाव रे जानिबा को पड़िबो शक्ति किए से अवतरण काहे की करूची से आम भितर कोन करिवो बोली चाहूची को प्रकार रे करूची से शक्ति अवतरण कले आम भितर कोन सब संगठित होउची एगुडा सब आमे पढ़िबा देरे जदि पढ़िबा ताले पूर्व जो थिला चैप्टर टी जे कि हमर ट्रांजिशन से तो सरीगला परे आमे ये नूतन अध्याय को आमे नूतन तो अध्याय नुहे तार सब पार्ट जे कि हमर रहिची जे कि साइलेंट माइंड नीरव मानसर ये गोटे पार्ट को वर्तमान आमे आसीबा जे शक्तिर अवतरण से प्रथमे कहउचंती लिटिल बाय लिटिल द भॉइड इज फिल्ड भॉइड होची शून्यता धीरे धीरे शून्यता पूर्ण होई आसे we then make a series of observations and experience of considerable importance अनेक मूल्यवान अभिज्ञता और घटना घटी थाए जहाकू कौनसी युक्तियुक्त कारण भितरे रखी हेबो नाही ताले काहे केला जो भयटा हैला भयटा शून्यता काहे के हम भितरे हैला आमे जतबे ता आहुरी पूर्व चैप्टर को आमे पढिले मानसिक जतबे शांति हे गला साइलेंस हे गला मेंटल तले साइलेंस हे गला ताले कोन हैला ए जिंसटा घटिला जो मेंटल हमर विषय वस्तु रहिची साइलेंट माइंड आउ प्रभुंकर मांकर जोग भितरे प्रथम स्टेज हैला जे कि मन को जदि आमे शांत न करिबा साइलेंट न करिबा ताले आगो को बढ़ी परिबा नाही
ତେଣୁ ମନକୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତ କରୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନସିକ ତୁମ ଗଠନ କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ତମେ କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମର ସବୁ କଣ ଘଟିବ। ଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଗଠନଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭଏଡ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ, ଖାଲି ଘରଟା ରହିଲେ ମାନେ ଅସରପା ଏଣ୍ଡୁଅ ବିଛା ବି ରହିବେ, ଭୂତ ବି ରହିବେ, ଦେବତା ବି ରହିବେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଯଦି ଘରଟାକୁ ଖାଲି ପକେଇଛି, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବି ତା ଦେହରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସାପ ବିଛା ଏଣ୍ଡୁଅ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଟପିକରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କି ତୁମକୁ ବହୁତ ସେ ସମୟରେ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସତର୍କ ନହବ ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଅପଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅପଶକ୍ତିକୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ପର୍ସନ ଟା ୱାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍ସ। ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ସବୁ କଣ କରିବେ, ତମକୁ ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପକେଇଦେବେ। ଯଦି ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ, ସେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, ଭଲ ଯଦି ଦେବତା କି ଇଏ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ପର୍ସନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହନ୍ତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡିକ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମକୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ତମକୁ କେୟାରଫୁଲ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କେୟାରଫୁଲ ହେଲ ତାହେଲେ କରିବ କଣ ସେ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କେୟାରଫୁଲ ହେଇକି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କେହି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, ସେ ଶକ୍ତି ବି ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁକି। ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଭଏଡ ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭଏଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ତାମାନେ ଭଏଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା। ଏ ଶୂନ୍ୟତା ସମୟକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ନ ପଡିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା ଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଆଡଭେଞ୍ଚର ହଉଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାଟା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସମାନ ଘଟଣା କେବେ ହିଁ ଘଟେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସମାନ ଘଟଣା କେବେ ହିଁ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ। ଗୋଟାଏ ଗୋଡ ପୁରୁଣା ଜଗତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ନୂଆ ଜଗତରେ ରଖି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିହବ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ, ନଦୀ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଆର ଗୋଡଟି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିଲେ ଅବସ୍ଥା ହବ ତଳେ ପଡିକି ପାଣିରେ ଡୁବି ମରିବା କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ଘଟଣା କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଫାଳେ ଏପଟ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇ କଥା ମା ବହିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ କି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପାଇଁକି ସତ୍ୟ ଜାଗା ଛାଡିଦେବ, ଅସତ୍ୟ ପାଇଁକି ଅସତ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଛାଡିଦେବ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଫର ହ୍ୱାଟ ରିଜିନ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ହଉଛି ସେଠି ଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ବି ସାଧନା କରୁଛେ, ଆମେ ବି ଯୋଗ କରୁଛେ। ସେ ଏଇ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ନହେଲେ କିଛିଟା ସ୍ଥିରତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ପରି ଅବିରାମ ବଦ୍ଧମୂଳକ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ପରିଣାମ ବହନ କରୁଥିବା କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଆମର ମସ୍ତକ ଚାରିପାଖରେ, ବିଶେଷତଃ ବେକ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭଏଡକୁ ପାସ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଫଟ ହ୍ୱାଟ ରିଜିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ଏଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରୁ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଯୋଗ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମ ଯୋଗ, ଆମର ଏତେ ଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବି ଅଛି, କର୍ମ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଜପ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଲୟ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ହଟ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ବି ଅଛି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବି ଅଛି, ରାଜଯୋଗ ବି ଅଛି, ନେତି ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଧୌତି ଯୋଗ ବି ଅଛି, ନେଉଳି ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ଯିବା କେତେ କେତେ ଯୋଗ ଅଛି, ତାର ଅସୁମାରୀ ଯୋଗ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମର ସବୁ ଚକ୍ର ଅଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଚକ୍ର ଏକଦମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଳକୁ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମ ଚକ୍ର। ଗୋଟା ହଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ତା ଉପରକୁ ହଉଛି ଅଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ତାପରେ ହଉଛି ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ତାପରେ ହଉଛି ଅନାହତ ଚକ୍ର, ତାପରେ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ତାପରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସହସ୍ରା ଚକ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର କଥା କୁହାଲା, ଏ ଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ମା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି କି ତୁମକୁ ଏ ଚକ୍ରକୁ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଚକ୍ର ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ମୁଁ ତା ରିଜିନଟା କହୁଛି କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆମକୁ ଏ ଷଡ଼ ଚକ୍ରକୁ ଓପନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଷଡ଼ ଚକ୍ର କଣ ବୋଲି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ମାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଲ୍ୟୁମରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ ଚକ୍ର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଦ୍ରା କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଦ୍ରା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ନାଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ବରୁଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଲିଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଅପାନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଆକାଶ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ପ୍ରାଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ବି ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଏ ମୁଦ୍ରା ସବୁ କଣ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କଣ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନାର କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏ ସବୁ ପରମ୍ପରାଗତ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ସେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇଛନ୍ତି କଣ? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି ବି ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ। କଣ ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି? ଅଣିମା, ଲଘିମା, ମହିମା, ବ୍ୟାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ବସିତା, ଇସିତା, କାମ ବସେଇତା, ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଅଣିମା ହେଲେ କଣ ହବ, ଯେ ଅଷ୍ଟମହାସିଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଗ କରିକି କଣ ହେଲା ଆମର ନା ଅଣିମା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଆମର ଏ ଯୁଗରେ ଦରକାର ଅଛି କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଲଘିମା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଲଘୁ ବା ହାଲକା ହେଇଯିବା। ଆମର ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଲଘୁ ହବା କି ହାଲକା ହବି କଣ ହବା? ନାହିଁ ତ। ମହିମା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା, ଯେମିତିଆ ଚାହିଁବା ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଆକାର ନେଇଯିବା। ଆମର ଏଇ ଯୁଗ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭିତରେ ନାହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତି, ସବୁଆଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାପ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରାକାମ୍ୟ। ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ, ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାକୁ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତାହା ହଉଛି ବସିତା। ବସିତା ହଉଛି ବଶ କରିବାର ଶକ୍ତି। ବଶ କରିବାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଯାଏ ଯେ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାନେ ତାର ବସିତ କରିଦେବ, ସେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇବ। ତାପରେ ହେଲା ଇସିତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାଟା ହଉଛି ଇସିତା। ଏ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି। ତାପରେ ଯେ କାମ ବସାଇତା, ମାନେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା, ମାନେ ଏକଦମ ଇମିଡିଏଟଲି। କୌଣସି ସେ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁବା ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା, ତାକୁ କହନ୍ତି କାମ ବସେଇତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। କାହିଁକି? ଏସବୁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏଇ ଚକ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଚକ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏଇ ଚକ୍ର ମାନଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆମର ସବୁ କଣ ଉପକାର ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ କରିବା ଠିକ ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, କରିବା, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ପଡିବ, ଲୋକ ପାଗଳ ବି ହେଇଯାଇବେ, ଆଉ ବି କଣ ହେଇଯିବେ ତାର କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଆମର ଏ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜଯୋଗରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ରାଜଯୋଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି, ଏଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଏଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି। ଅଷ୍ଟ ମହାସିଦ୍ଧି କହିଦେଲି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କହିଦେଲି। ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭିତରେ ଆକୁ ଆମକୁ କଲେ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବା, ନା ନ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା? ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ କି ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେର ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋର୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ ଅଫ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ଆମକୁ ଯୋଉ କୋର୍ସଟା ବତେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସବୁ ଯୋଗ ହିଁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମର ଅଛି କଣ, ଆମେ ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟା ରହିଛି ଫେଥ୍, ଗୋଟା ରହିଛି ଆସ୍ପିରେସନ, ଗୋଟା ହଉଛି ରିଜେକ୍ସନ, ଗୋଟା ହଉଛି ସରେଣ୍ଡର। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଧାରା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା? କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ନା ଚୋରି ଡକାୟତ ପାଇଁ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା, ନା ମାନେ କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା, ନା ଆଉ କଣ କରିବା? ନା କହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆସ୍ପାୟାର ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟାର ହଉଛି ଗଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟାର କର ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟାର କର ଫ୍ରିଡମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପାୟାର କର ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଏ ଚାରିଟା ଆସ୍ପାୟାର ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆସ୍ପାରେସନ ଭିତରେ ଏ ଚାରିଟା ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଗାଡି ଘୋଡା ମଟର ସାଇକେଲ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାର, ହେଲିକପ୍ଟର, ଏରୋପ୍ଲେନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାକାଶ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର। ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ, ଅତି ମାନବ ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲେ ଯୋଉ ଜଗତଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି କି ଜଗତ ହେଇସାରିଲାଣି, ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ, ସେଇ ଜଗତରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ହେଲା ଅତି ମାନସ ଜଗତ ଯିବାକୁ ହେଲେ। ଏ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କୁହାଇଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲି ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି ସେ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଆମର ଅତି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ସ। ଏସବୁ ହଟ ଯୋଗରେ ସବୁ ଅଛି। ଏ ହଟ ଯୋଗ ମାନେ ହଟ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଯୋଗୀ ନା ଆଉ କଣ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ସାଧକ। ସାଧକ କେମିତି? ଆମେ ହଉଛି ସମର୍ପିତ ସାଧକ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଏକଦମ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ଆମେ ହଉଛୁ ସନ୍ତାନ। ନା ଆମେ ଯୋଗୀ, ନା ଆମେ ମହାଯୋଗୀ, ନା ଆମେ ସାଧକ, ନା ଆମେ ସାଧିକା। ଆମେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ହଉଛୁ ମାତୃ ସନ୍ତାନ। ଯଦି ମାତୃ ସନ୍ତାନ କହିବା, କାଲି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ସେ କିଛି ସନ୍ତାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା କହିଥିଲି ଯେ କି ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆସ। ତୃତୀୟ କଥାଟା କହିଥିଲି ଯେ କି ତୃତୀୟ କଥାଟା ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଏନଲାଇଟେଡ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ଅଛି, ଯେମିତି ପତଙ୍ଗ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଆସିକି ଚାଲି ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ଏ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଧସିକି ଆ ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆମେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛେ, ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ କି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଛେ, ନା ଆମେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛେ? ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା ଆମର ସିଟଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାହଉଛି, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କେବଳ କହିଲି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମିଥ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି, ଯେ କି ସେ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏସବୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ଆମେ ଆଦେହରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତା ଦେହରେ କିଛି ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସହିତ ଇଏ ରିଲେଟ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ରିଲେଟ କରାହେଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି କଥା। ତାପରେ କୁହା ହଉଛି ଯେ କି ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ନାଁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଧରିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି, ସେ ଯୋଗରେ କିଛି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କହିଲି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧି କଥା କହିଲି। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ ଚାହିଁବ ସେତେ ବଡ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ନିଜକୁ ବଡ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତାହା ଆଣିପାରିବ। ଯଦି ଏଗୁଡିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲେ, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେରା ପକେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିକି ଭୁଜିଭୁଜିଆ ମନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଆସ ତୁମ ହାଡରେ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦଉଛି, ତୁମ ହାଡ ସବୁ ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆସ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବି, ତୁମ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିଦେଇ ପାରିବେ ନା। ଆମର ଏ ଯୋଗରେ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବହିରେ ପଢିଛେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଯାହା ହେଇପାରିବ ତାହାକୁ ବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ବି ଦ ଡିଭାଇନ, ବି ଦ ଡିଭାଇନ କଥା ମା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବି ଦ ଡିଭାଇନ ନ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅଣିମା, ଲଘିମା, ଆଉ ମହିମା, ବ୍ୟାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାରେ ବ୍ୟାପି ଯିବା, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଗ ଠାରୁ ଆମେ ହଟିଯିବା। ଏ ଯୋଗ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବୁଝିବୁଝିଆ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଢଳିଯିବା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ତାରି ଭିତରେ ପୁରେଇଦବା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ହଉଛି ଦେଖି ଏଠାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ନହେଲେ ବି କିଛିଟା ସ୍ଥିରତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ପରି ଅବିରାମ ଓ ବଦ୍ଧମୂଳକ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅଶେଷ ପରିଣାମ ବହନ କରୁଥିବା କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଆମର ମସ୍ତକ ଚାରିପାଖରେ ବି, ବିଶେଷତଃ ବେକ ପଛ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଟା କାର ହଉଛି ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବେକର ପଛପଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହଉଛି, ଫର ହ୍ୱାଟ ରିଜିନ ହଉଛି?
ये जोगर प्रथम पर्याय है शक्तिटा अवतरण करिबो। शक्तिटा जदि अवतरण करिबो तार कौन हम तार क्रियाकलाप हम कार्यक्रम आरंभ करिबो। शक्तिटा आम भीतर को आसुची कि अवतरण करुची फेरी जाउची, अवतरण करुची फेरी जाउची, अवतरण करुची फेरी जाउची। कहीं फेरी जाउची हम प्रस्तुत नहीं बोली, आमे बाट छाड़ू ना बोली से शक्तिटा आसी पारू नहीं। शक्ति जदि आसीबो एई चैप्टर रे आमे आगो टिके पढ़िबा एई कथा लेखा है। जदि से शक्तिटा आसुची फेरी जाउची ताको आमे बाट छाड़ी पारू नहीं, कारण आमर से जिनस एपर्यंत प्रस्तुत है नहीं। जार प्रस्तुत है सी आसला धीरे प्रवेश कला, से कहते प्रथम तुम मुंड बिंधिब, तुम बेक पछपटे गोटे आघात आसब, तुमको मुंड बिंधा लगे, तुम कहल ये मो मुंड बिंधुची। मुंड बिंधु कौटी बिंधुची ना से कहते बेकर पछपाटे गोटे व्यथा हम, से व्यथा को तुम भूल क्रम कह कि मो मुंड बिंधुची बोली। प्रथम या आमे सह्य करिपारिबा नहीं। तापर से कहते निज को अन्य किसी चिंता करा जाई पारे लगाई या भूली जीवा को चेष्टा करिबा। आमे कौन करबा से समय रे अन्य गोटे कथा डाइवर्ट हो जाए से चिंता करिकी आम जो मुंड व्यथा होची बेक चारि जंत्रणा होची आमे ताकू भूली जीवा। देखंतु एटा समस्तଙ୍କ भितर आसुची, मुंड बिंधिबा, अंटा बिंधिबा, दर्ज हबा, मेरुदंड ये सब आसीबा समस्तଙ୍କର होची। तापर पर सब गोटे गोटे कथा कहबे आमे एनालिसिस करिबा। क्रमशः ही चाप अधिकतर निर्दिष्ट हुए एवं आमे प्रकृत रे गोटे तरंग प्रभाव जहाँ वैद्युतिक तरंग, जहाँ वैद्युतिक तरंग प्रभाव परि जंत्रणादायक नुहे बरं गोटे तरल ढेउ परि शक्ति प्रभाव तलकू ओह्लाइबार अनुभव करिबा। तापर आमे माने उपलब्धि करिबा जे आमे शक्तिर अवतरण को प्रतिरोध करुथिबारु ही प्रथमे सेपरि मुंड व्यथा अनुभव करुथिलु। केते सुंदरटी कहली कथाटी, अति सुंदर जिनसटी भितर को आमे नबा। आमे समस्त कहूचे आमे सब रोगिणा होचे, आमे रोगिणा हबा। कार मुंड बिंधिब, कार पेट बिंधिब, कार डायबिटीज बढ़िबो, कार माने लिवर ये हब, कार स्टोन फॉर्मेशन हब, कार आंठुगंठी दर्ज हब, ये सब हब। कहीं ये जोग पथरे जो आमे गोड़ देइचे शक्ति वर्तमान अवतरण करुची। शक्ति जदि अवतरण करुची ताले से बाट पाउनी कोटी की जीव बोली कहूची। ए चैप्टर आमे पढ़िबा से बाट जीव बोली कोटी आमे से बाट पाउ नाही। जोटी प्रतिरोध होउची सेठी आघात पाउची। प्रथमे मुंड रे आघात पाइला, मुंड बिंधिला। तापर से कहउचंती से गोटा होची वैद्युतिक तरंग। वैद्युतिक तरंग से कोन कहउची धीरे 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 प्रवाहित होउची, आम भीतर आसुची। धीरे धीरे प्रवाहित हैला बळे जोटी से आघातटी पाउची सेठी आमे अनुभव करूचे जंत्रणा। तार माने से जगहटा गोटे डिफेक्टिव वन अच्छी, से डिफेक्टिव वन को सजाड़िया पे आसुची, किंतु आमे सेतले कोन भयभीत हो जाउचे। उफ कि जंत्रणा, मो लंग्स ए कथा लंग्स कथा कहब, फुसफुस कथा कहब, सब कथा कहब, धीरे धीरे कहब जे कि हमको जो जगह आघात करूची सेई जगह आमे जंत्रणा अनुभव करूचे। हमर माइंड टा को डाइवर्ट करिकी अन्य कथा आड़ को आमे जाउचे जे कि एठी तेल टे घसी दबा, सेठी टिके मेडिसिन टे खाई दबा, एठी गोटे इंजेक्शन नहीं जिबा, कोन गोटे करबा बोली हम जाउचे। किंतु प्रथमत आमे जानि पारू नाही जे कि जो वैद्युतिक तरंगटी आसुची से जगह आसवा को बाट पाऊ नाही। तेणु से जगह गोटे प्रतिरोध आमे करूचे, सेति पई कि से जंत्रणाटा आम पाखरे होउची बोली ए कथा कहउची। तेणु तलक ओह्लाइबार अनुभव करिबा, तापर आमे माने उपलब्ध करिबा जे आमे शक्तिर प्रतिरोध करुथिबारु ही प्रथमे से परि मुंड व्यथा अनुभव करुथिलु। से शक्ति जोटा आसुची वैद्युतिक तरंग आसुची आमे ताकु प्रतिरोध करथिलु, कारण से बाट पाउने। प्रतिरोधटा कोन आगु कहला गोटी गोटी कथा कहला जे कि हमर मनर इम्प्युरिटी कोन अछि, प्राणर इम्प्युरिटी कोन अछि, शरीरर इम्प्युरिटी कोन अछि, सेटा होची प्रतिरोध। से इम्प्युरिटी को आमे जदि कले बळे कौशले मां पाखरे समर्पित करिबा एवं सेति प्रति हम दृष्टि जदि आकर्षण करिबा ताला आ से प्रतिरोध हब नै, कारण आमे से प्रति हम नजर नाही। आमर बर्तमान जागतिक संसार आमे केमती बड़ हबा, आमे केमती बड़ हबा, उच्च पाहिया को जिबा, आमे समस्त जानतु नेम फेम करिबा, कोन सब करिबा, या आदि बर्तमान आमे मजगुल हेकी रहिछे।
आमको समस्ते जानतु कौन उपाय कौन हालत में आम जेकोसी गोटे कार्यक्रम करवा जमी आम 1000 लोक जानवे 5000 लोक जानवे 500 लोक जानवे ये जोगर जिनस नुहे ये जोगर जिनस हूँ अलग इटी जोगर पथर जो आरंभ कल जो मुंड पाखर तुम से वैद्युतिक तरंग प्रवेश करने को जाऊँगी जब वैद्युतिक तरंग प्रवेश करने को जाऊँगी से जो बाट न पाऊँ से जगह व्यथा करुच्ची प्रथम व्यथा है तो मुंड बिंधा ये मुंड बिंधा हूँ आमर नजरटा सियाड़ को ना आमर नजर बर्तमान अलग आड़ को हटिकी आम कौ दिग को जाऊे आम समस्ते समस्त को पचारा आम यथार्थ मार्ग में जाऊे कि अयथार्थ मार्ग में जाऊे मु एकदम क्लीयरली कहूँ मु ये सब जिनस प्रकृत जानी नी ये बहीटा पढ़ला परे मो भीतर कनसेप्टा किसी धीरे 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 क्लीयर होची आ मु जानिबार मध्य एटा सुजोग पाइछि मु सेति कि हम रत्न प्रभा आपन को बहुत धन्यवाद दउछि जाहो से मते गोटे विराट सुजोग दैचंती एवं बहुत पुण्य कामटी से करचंती जहा फल मु निजे संशोधन होबा को प्रचेष्टा करूछि से भाव भीतर प्रवेश करबा को मु चेष्टा भी करूछि मु से जिनसटा को अनुभव करबा पइतिरे मोर मु मध्य प्रयासटी जारी रखुछि तापर आसुथि तेणु स्वाभाविक होउछि मस्तक निकट से शक्ति को रखी तार पथरोध न करिबा सिटी कौन करवा से जो चापटा आसूची से शक्तिटा आसूची सेटा को रखा आउ सिटी कौन ता प्रतिरोध करवा नहीं ता कहवा बा तुम्हें आउ टिका चल आउ भीतर टिके चल मु सुजोग दउची से व्यथा को पछे मु सही जाउची आउ तुम्हें आउ टिके भीतर को जाओ यही शक्ति को मस्तक ठारू पाद पर्यंत आम सत्तार सबु स्तर दे ओह्लाइबा को अनुमति देबा को हबो एकदम क्लियर क्लारिटी आसीगला जो शक्तिटा प्रभावटा होउची जो तरंगर वैद्युतिक तरंगटा हसुची जो जगह से पहुंचुची से जगह जब आम बाधा पाइला निश्चित गोटे व्यथा आरंभ है से व्यथाटा को आरंभ होगा बेलू आम भूलैवा को चेष्टा कले आम कौन भूलैवा चेष्टा कले कौन सी मेडिसिन खाइबा हो तेल मालिश करवा हो कि आउ सब जहाँ सब पारंपरिक जिनस अच्छी आम तो सब कले किंतु वैद्युतिक तरंग भीतर को आसिकी जोटी बाट न पाऊँची से जगह सब व्यथा करुच्ची तेणु तो आम सुजोग देवा तुम्हें जो तरंगटी आसुच से तरंगटा कौन मु खाली तरंग तरंग हूँ वैद्युतिक तरंग हूँ प्रकृत हूँ से हूँ अतिमानस शक्ति अतिमानस शक्ति को आम जिते आवाहन करुचु माँ और प्रभु जो आवाहन करुचु से तांकर शक्तिटा को आम भीतर को दौरान यदि सी शक्तिटा को आम भीतर दौरान आउ कि शक्ति देवे से को मंत्र शक्ति देवे ना तंत्र शक्ति देवे ना आउ को शक्ति देवे ना भुजी भुजिया शक्ति किसी देवे मुझे जहाँ पूर्व सब आलोचना कली से सब किसी देखुना ओनली द शक्ति दैट इज द सुपरमेंटल पावर सुपरमेंटल फोर्स से सुपरमेंटल फोर्स को ता भीतर को प्रवेश करने को दौरान से कहते सी तो भीतर को आसूची माने मथारू आरंभ करके पाद पर्यंत जीवाको तुम्हें सुजोग दियो जहाँ भी जाऊ तो सुजोग दियो आ से धीरे 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 से तरंगटा प्रवेश हो एबे बुझीगला से तरंगटा अर्थ कौन दैट इज द सुपरमेंटल फोर्स सुपरमेंटल पावर तापर कहूची यही प्रभाव प्रथमे संकुचित अनियमित होता है संकुचित ये जो प्रभावटा जो संकुचित हम अनियमित हम केतबेले आसीबो केतबेले आसीबो नहीं केतबेले छोटी आकार आसीबो केतबेले बड़ आकार आसीबो केमिति आसीबो धरतु आम गोटे पात्र रे क्षुद्र कणाटे करछे जेतिकी कणाटा करछे सेतिकी जोरे पानी भइबो जदि बड़ाटा बड़ कणाटा कले बेसी आकार पानी भइबो तेणु से संकुचित होउची आउ कोन कहूची अनियमित होउची जोटी ब्लॉक हे गला से पड़ारे शिउड़ी लागि गला जदि शिउड़ी लागि गला आ से प्रवाह होबोनी तेणु कौन होची प्रभाव प्रथमे संकुचित भी होची अनियमित होची तेपर 2 घंटा पर्यंत शक्ति आउ आसिलानी 6 दिन पर्यंत शक्ति आसिलानी 15 दिन पर्यंत शक्ति आसिलानी 2 मास पई शक्ति आसिलानी वर्षक पई शक्ति आसिलानी काहेकि सेठी जाम हे जाई अच्छा तापर कोन होची या अंतर्निहित होई गले सामान्य सचेतन प्रचेष्टा करी या को पुणी फेराई आनिबा को पड़िबो सेतिबळ कहउचंती तुमे कॉन्शियस ही जाओ सचेतन ही जाओ से शक्तिटा काहे कि आसु नाही सचेतन हो अरे से मुंड बिंधाटा सेठी तो सरीगला से बाट छाड़देली कौन कली से भीतर चलीगला से कहउचंती जे कि यही प्रथम संकुचित अनियमित होता है ये अनियमित हैला बळे से कहउचंती एमिति हबो से अंतर्निहित भी हेजिवो उबान हेजिवो से शक्तिटा उबान भी हेजिवो प्रभु एथा एकदम 100% ग्यारंटी दे कहउचंती तुमे यदि सामान्य टिके प्रचेष्टा करिवो से पुणी ता संगे तुमे जोड़ी हेजिवो माने ये एमतिया नुहे जे कि जिंस नुहे तुमे ताकू न करि पारिले भी तुम सहित जोड़ी हो पारिबनी से जिंस केबे भी नुहे से कहउचंती सामान्य सचेतन प्रचेष्टा करी या को पुणी फेराई आनिबा को पड़िबो तापरे या क्रमागत स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त होई सत्य शक्ति रे
ଆମୋଦଦାୟକ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶକ୍ତିଟା, ଏମିତିଆ ତରଙ୍ଗ ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା, ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦବ। ଏତେ ଏତେ ମିରାକିଲ ଚାପ୍ଟର, ଏତେ ମିରାକିଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ପଢିବା, ଆମର ଚେତନା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଟା ହଉଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜର୍ଣ୍ଣି, ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆମେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଦ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇବା ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେବେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆଜି ବିରାମ ଦବା। ତା ପରଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।